ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੱਕ नहीं कोए, इस जिन्न ने साडे गलां 'च टायर पाते, साडे इस जिन्न ने साडी धीआं भैणां दीआं बेपत्तियां करतियां, साडा दरबार साहब ढाता। इस जिन्न दे रूप विच मोदी जिहड़ा आया, पहला कांग्रेस आई सी, बीजेपी आरएस मोदी, इस जिन्न दे रूप विच मोदी जिहड़ा आया ने 60,000 किसानां दा उजाड़ा करता। ये जिन्न एडा भैड़ा है, ये जिन्न ने बार्डर तां खोलता, कित्थों दा खोलता? नेपाल दा। सो ये जो तुसी बैठे हो आसमान दे हेठां, नीले आसमान दे हेठां, और एक कनात दी छत लगा के बैठे हो, अचानक बारिश भी आ सकती है, हवा भी तेज़, हनेरी कुछ भी आ सकता है, हर एक चीज़ का तुहानू सामना करना पै सकता है। क्यों बहना पे? लोग कोई एवें तो नहीं पटरियां बैठणगे, लोग दुखी बैठे है। ये तुसी कहने बोलते रहे है, हुण बोले तो तद है कि जो किसानां दा मूवमेंट उठ खड़ी, क्योंकि गिरगिट वांग रंग बदलते हैं। अगे बदलिया प्रकाश सिंह बादल ने, सुखबीर बादल झूठ बोलता है, सुखबीर बादल नूं तां आपदी समझ नहीं। साइबेरिया चों हरीके पत्तन ते जो दी ज़्यादा ठंड इत्थे आ जाते हैं, तो फिर इत्थों सारा चोगा चुक के चले जाते हैं। ये है प्रवासी पंछी। कांग्रेस है, राहुल गांधी आ गया, जिन्होंने साडा दरबार सभा कई रखी मोढे ते, कहना मैं पहचान रखा। वो पतंदरा पंजाब च की पिया है, इतने तो तुसीं बच्चे मारे, दरबार साहब ढाया, 2500 गुरु ग्रंथ साहिब भीड़ दिया और लोगों को कर रहा है। एक दिन सुखबीर बादल स्टेज पर बैठा, काफ़ी वड्डी लगी हुई सी, जो सुखबीर बादल स्टेज पर बैठा ना, वो कहता है प्रकाश सिंह बादल जी ने बहुत किसानों के हक च किया, पर मेरे पिता के समान ने। तो कहता भले मानसा, मैं तो तेरा प्यो बैठा है, उन्होंने तो ये नहीं पता मेरा प्यो है। बीजेपी ये कट्ठे है, कट्ठे रहणगे। इन्हां दा 9 मार्च का पत्नी पत्नी रस्ता हाई कोर्ट नूं ये कहना चाहिए कि तुरंत किसानों का ये हल करो, रद्द करो। जे कोई ब्लड शेड हो गया, मोदी जिम्मेवार है। जे कोई धरने च किसान मारिया गया, मोदी तो जिम्मेवार है, क्योंकि किसान किसी पासे भी हुण जा सकता है। शंभू बार्डर तो साडे नाल ने जसकरण सिंह कांत सिंह वाला, किसान यूनियन अमृतसर के कौमी प्रधान ने। आप जी का स्वागत है जी। वाहेगुरू जी का खालसा। सब तो पहला दा टीवी NRI देशों विदेशों में वसदे सिख कौम नाल प्यार करने वाले, किसानी नाल प्यार करने वाले, ते जिहड़े कनेडा दे किसान दर्दी ने ते कौम दर्दी भी ने, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहेगुरू जी का खालसा ते वाहेगुरू जी के फतेह। सारी NRI की टीम चढ़दी कला विच रहे, तां जो पंथ कौम की सेवा करती रहे। जसकर सिंह जी, ये जो मामला है हुण पक्ष है, ये जिन हुण बोतल चों बाहर निकले है कि जाए बड़ी देर का मामला सी, किसी ने लुका के छुपा के रखिया सीगा, और एन मौके के उत्ते जिहड़ा वा किसी ਵੱਡੇ फायदे वास्ते ये मामले ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਛਾਲਿਆ जा रहा। गल तुसीं बड़ी पते दी कही है ते वक्री कही है। जिहड़ी जिन्न दी तुसीं गल कीती है ना, ये तो बहुत वड्डा जिन्न है। ये सानू 15 अगस्त 1947 तो बाद 16 अगस्त नूं जिन्न चिंबड़ गया सी। ये जिन्न ने पहला साडा आनंद मैरिज एक्ट खोलिया, इस जिन्न ने फिर साडे पंजाबी बोलते इलाके खोले, इस जिन्न ने फिर साडे हैडवर्कस खोले, साडियां नहरां खोलियां, कहण तो बाद फिर साडी पंजाबी माँ बोली खोली। फिर असी राजस्थान च जमीन नहीं खरीद सकते, हिमाचल च नहीं खरीद सकते, उत्तरांचल च नहीं खरीद सकते, तो फिर की कश्मीर च नहीं खरीद सकते। इस जिन्न ने साथों ये भी हक खोले। ये इकल्ले हक नहीं कोए, इस जिन्न ने साडे गलां 'च टायर पाते, साडे इस जिन्न ने साडी धीआं भैणां दीआं बेपत्तियां करतियां, साडा दरबार साहब ढाता। इस जिन्न दे रूप विच मोदी जिहड़ा आया, पहला कांग्रेस आई सी, बीजेपी आरएस मोदी, इस जिन्न दे रूप विच मोदी जिहड़ा आया ने 60,000 किसानां दा उजाड़ा करता। हजे तक हाई कोर्ट चों केस जित्तिया, हजे तक भी फाना डाई बैठा है। सुप्रीम कोर्ट है जिहड़ी मोदी के मुताबिक चल रही है, उहदे ते सुनवाई नहीं कर रही। मानसा भी गए, असी भी गए। इस जिन्न ने फिर मुसलमाना की बाबरी मस्जिद ढाती। हुण इस जिन्न ने सुप्रीम कोर्ट नूं अपने हत्थ च ले लिया। उस जिन्न बन के आके जज्जां तो फैसला जिहड़ा करा दिता कि बाबरी मस्जिद का नींह पत्थर रखाता, जदों कि
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਸੀਤ ਗਿਰਜਾਘਰ ਬਣਾ ਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜਤੀ ਆ, 35 ਇਹ ਤੋੜਤੀ ਆ। ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ? ਨੇਪਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 50 ਪਿੰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਪਿੰਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾ ਲਏ। ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਦੀ ਛੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਹਨੇਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਤੇ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਓ? ਤੇ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੱਕ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ। ਗੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਹੀ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਤੇ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਆ, ਘਰੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਠਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਦਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਵਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈ। ਨਹਿਰ ਕਢਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਫੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਪਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਆਲ ਵਰਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਦਲ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਫਰੇਬੀ ਬੰਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਲੜ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ, ਭੀਖ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਟਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਤੁਗਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 328 ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਮਲਾ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੇਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਣ ਬਈ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੋ, ਰੇਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਖੜਨਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਖੜਨਗੇ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਆ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੌਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਲੋਹ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਕ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਪੜ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਬੇਰੀਆ 'ਚੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਤੰਗ, ਉਹ ਪਤੰਗ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਕੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 8 ਹੈ। ਇਹ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਟਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾੜਤੀ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾੜਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਢਵਾਲਿਆ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਭੱਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਟੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਟੰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਤੇ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਬੈਠੇ ਆ,
ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਭਾ ਕਈ ਰੱਖੀ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਰੱਖਾ। ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, 2500 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਭੀੜ ਖਾਧੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇਖਿਆ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੋਕਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਣ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਏਸੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਾਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਪਤੈਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰੱਦ ਮਤੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮਦੇਵ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਤੀ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਬਰ ਠੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪੱਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੱਠੇ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ 1 ਘੰਟਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਭੂਆਰਾ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲਈ। ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਲਓ,
ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਦੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਥਰਸ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ 1 ਇੰਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਦ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਠਾਕਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲੂ ਤੇ 2 ਇੰਚ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਯੂਦਾ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ 3 ਇੰਚ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 4 ਦਰਜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਠਾਕਰ, ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਣੀਏ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਦਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। 3 ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਊਗਾ ਵੈਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ 1 ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੀ 1000 ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਸਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਠਾਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਇੰਚ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ 2 ਇੰਚ ਲਿੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਦਾ 3 ਇੰਚ ਲਿੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੜੂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਤਰੀਆ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕੂਗਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਾਪੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੰਡੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ IB ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਪਛਤਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਠਾਕਰ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MLA ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ MLA MP ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਸਿਆਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਆਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹੂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
क्योंकि ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੇਹ ਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਕਈ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਣਖਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੀ? ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਸਕਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਨੇ, ਸਰ ਕੁਝ ਜਾਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਡਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਅਬਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੌੜੀ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 253 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 253 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 253 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਆਹ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਝੜਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਕਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਖੀਰਲਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੰਦਰ ਢਵੇਗਾ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਢਵੇਗੀ, ਨਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਢਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਮੋਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਡੀ ਮਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ, 3 ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਗੰਢਾ ਸੀ, ਗੰਢਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ, ਲਸਣ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਕਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਬੱਚਾ, 80 ਰੁਪਏ 90 ਤੇ ਲਸਣ 250 ਵਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਹੈ। MSP ਕਿੱਥੇ ਹੈ? MSP ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? MSP ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ 1439 ਤੋਂ 600 ਕਿਉਂ ਵਿਕੀ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੱਕੀ 600 ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਆ, ਆ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਜ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਈਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ? 12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੇ ਆਪਣੇ 60,000। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਠੇਕੇ ਦਾ 60,000 ਤੋਂ ਆ ਕੇ 15 ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਭੇਜੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਅੱਗੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ BJP ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਆ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।